اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو بچوں، آپ سارے جتنے بھی آئے ہو، ظاہری بات ہے آپ کا کیا ایک نیا سفر ہے بنیادی طور پہ درس نظامی۔ جنہوں نے دراسات پڑھا ہوا ہے تو ان کو تو کچھ نہ کچھ کیا تھا کہ وہ دراسات پڑھ کے آ رہے ہیں، ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ ایک آسانی تھی۔ لیکن جو دراسات پڑھ کے نہیں آئے ہیں، جو ڈائریکٹ درس نظامی میں آ رہے ہیں، درس نظامی کے اندر، تو یہ بات یاد رکھ لینا، اس میں سے اس کے لیے بھی ایک مشکل ہوگی، یا جو ابھی دراسات میں ڈائریکٹ آئے ہیں ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ شیطان کا حملہ سب سے زیادہ کس طالب علم پہ ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کا حملہ اس پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ شیاطین کے لشکر جو ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ پورے طور پہ لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر اس پہ کیوں محنت کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ابھی نیا نیا کام شروع کرنے لگا ہے، اس وقت ہی اس کی ہمت توڑ دو، اسی وقت اس کی ہمت توڑ دو، تو کل کو یہ پڑھنا پڑھانا نہیں کرے گا اور یہ ہٹ جائے گا تو بس ہمارے لیے کیا ہے، بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کو کیوں ایسے تمہیں اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لو، تو باقی جگہوں سے محنت کر ہٹا کے اس طرف آ جاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ جب بھی درس نظامی کے اندر یا دینی اس میں سے ہوتا کیا ہے، جب سٹارٹ ہوتا ہے نا تو اچھی خاصی ایک تعداد آتی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ بڑے جوش کے اندر آتا ہے، آپ آؤ گے جناب، جناب 200 طلبا جو ہے نا کلاس میں پہنچ گئے ہیں جی، 200 گئے، اور آپ ایسے جوش کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، بس جی کیا ہو گیا، آج تو ہم نے کوئی پتہ نہیں کیا کچھ فتح کر لیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ایک یا دو دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوگا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمت چھوٹنے لگ پڑتی ہے، ہمت ٹوٹنے لگ پڑتی ہے۔ انسان کہتا ہے یار چھوڑو بھائی، دین پہ چلنا ہوتا ہے۔ دین پہ چلنے کے لیے ضرورت تھوڑا ہی ہے کہ بندہ یہ ساری چیزیں پڑھے۔ دین پہ چلنے کے لیے کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں گرامر پڑھوں؟ تو ہم نے قرآن سمجھنا ہے نا، تو ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے نا۔ ہم نے حدیث کو کرنی ہے تو ترجمے والی حدیث ہم پڑھ لیں گے۔ تو اصل تو عمل کرنا ہوتا ہے، اصل تو عمل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل تو عمل کرنا ہے، اور جب بس عمل کرنا ہے تو عمل کے لیے تو ضروری تھوڑے ہے کہ یہ ساری کتابیں پڑھنا پڑھانا جو ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی اتنی مشقت اٹھائیں۔ یہ شروع میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ بھئی میں کیا کروں، بس ٹھیک ہے جناب چھوڑو۔ یا آپ کو تھوڑی بہت کوئی مشکل پیش آتی ہے، اچھا یہ دیکھو نہیں یار، یہ روزانہ اتنی دیر ہمیں بیٹھنا پڑے گا، اچھا ابھی یہ مسئلہ بنے گا ہمارے ساتھ کہ جی کلاسیں کس طرح چلیں گی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا یہ سسٹم جو ہے نا مینیج نہیں ہو رہا۔ تو یہ آپ کو شروع میں کیا ہوگا، وہ باتیں آپ کو بہت بڑی بڑی لگیں گی، ساری کی ساری جو ہے بہت بڑی بڑی لگیں گی کہ جناب یہ تو ایسے بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ کیونکہ یہ کیا ہو رہا تھا، وہ شیطان کے وہ حملے چل رہے ہوتے ہیں۔ شیطان وہ پوری اپنی فوجوں کے ساتھ تیار بیٹھا ہوتا ہے طالب علم کے اوپر کہ بھائی اس کو کس طریقے سے کیا کرو، ہٹاؤ راستے سے جو ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے ساتھ کیا ہوا، آپ یہ سوچیں کہ میں 95 سے مجھے 1995 سے مجھے دین کا شوق ہوا کہ میں نے عالم بننا ہے۔ 95 کے اندر مجھے پہلی دفعہ زندگی میں خیال آیا کہ میں نے مولوی بننا ہے۔ 95 میں، 95 سے پہلے کی جو حالات ہیں، ہم تو مولویوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے 95 سے پہلے جو ہے۔ تو 95 میں پہلی دفعہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ تھے، جامعہ شفیہ کے اندر بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ تو میں نے کیا کیا کہ 1995 کے اندر حضرت کی 3 کیسٹیں سنی، وہ بھی میرے بھائی کو کسی نے لا کے دی، ہمارے رشتے دار ہی ہیں تو وہ انہیں لا کے دی۔ میرا بھائی انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، آگے انجینئرنگ کے بعد آگے ایم ایس سی کے لیے جا رہا تھا، تو وہ ان کو لا کے دی، تو میں نے سن لی ویسے ہی جیسا اتنا بندہ کہتا ہے چلو جی۔ میں کلین شیف تھا، کوئی ایسا وہ نہیں تھا، دین کی طرف شوق نہیں تھا، کچھ نہیں، اور بلکہ مولویوں کو تو ہم برا بلا کہتے تھے کہ جی۔ تو ایک دم میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی میں اگر مولوی بن جاؤں تو کتنی اچھی بات ہوگی، اور مجھے جو ہے نا دین پڑھنا چاہیے، اور آخرت کے درجات اتنے وہ ملیں گے مولویوں کے جو ہے، تو بڑے اونچے درجوں پہ پہنچ جائیں گے۔
کیونکہ حدیثوں میں تو آتے ہیں علم کی فضیلت اور بہت ساری چیزیں، تو اتنا تو مجھے پتا تھا کہ ہے تو کیا ہے، اگرچہ ہم برا بھلا کہیں مولویوں کو، لیکن پتا تھا کہ علم کی فضیلت تو ضرور ہے. اور ذہن میں یہی تھا، گھر میں ہی بٹھایا گیا تھا کہ جناب آپ نے کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے. اور میں بھی یہی تھا، ٹھیک ہے جناب علی ہم کیا بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے. اور ڈاکٹر جو تھا میرا یہ تھا کہ جی میں نے ڈاکٹر جو ہے نا وہ کارڈک سرجن بننا ہے، دل کا جو ہے نا سرجن، جو ہے نا دل کا سرجن بننا ہے، بس یہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایسے ہی خیالات کے اندر وہ ہوتا تھا کہ اچھا تم اگر یہ سب کچھ کر بھی لو گے تو کیا ہوگا، اگر مر گئے تو پھر کیا ہوگا، مر گئے تو پھر کیا ہوگا. تو اب یہ چیزیں خیالات آنے لگ پڑی، مر گئے تو پھر ختم ہو جائے گا، ادھر ہی رہ جائے گی، ڈاکٹر میری ادھر ہی رہ جائے گی. یہ نا مجھے پریشان کرتی تھی بات، یہ مجھے پریشان کرتی تھی. میں سویا ہوتا تھا رات کے وقت، جو لیٹا ہوں تو ایک دم رات کو 1-2 بجے کیا ہوا، اگر یہ ہلکا سا آ گیا، اچھا اگر مر گیا تو پھر کیا ہوگا. تو ڈاکٹر بن گیا، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی بن گیا. اور میں تو سوچتا تھا کہ بھائی میں تو جاؤں گا جی نا کیا کر کے جی میڈیکل کرنے کے بعد میں امریکہ چلا جاؤں گا، اور امریکہ سے جو ہے نا پڑھیں گے، اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا سرجری جو ہے نا کارڈک سرجری جو ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا، اس کا کیا ہوا کہ یہ جو چیزیں جو ہوئی تو مجھے اب رات کو نیند نہیں آتی تھی. 95 ہوئی، اچھا 96 ہوا گزرا، اچھا میٹرک کمپلیٹ ہوا. میٹرک کے بعد میں نے جی کہا کہ جی مجھے آپ کو بھیجے اور مدرسے کے اندر بھیج دیں جی. اب انہوں نے کہا اچھا بڑے اچھے مارکس آ گئے میرے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ نا پتر تو نے جو ہے نا یہ نہیں وہ کرے گا، کرنا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے. کیونکہ بھائی جو ہے وہ انجینئرز ہیں، بہنیں ڈاکٹرز ہیں. تو والدہ کی شوق تھا کہ جی تم میرا بیٹا ڈاکٹر ہونا چاہیے. میں کہا ٹھیک ہے چلو جی ایف ایس سی کر لیتے ہیں. ایف ایس سی بھی گئے، ایف ایس سی پری میڈیکل پڑھی. لیکن وہاں سے کیا ہوا کہ نہیں، وہ اتنے مارکس نہیں لے سکا، زیادہ محنت نہیں کی ایف ایس سی کے اندر. تو وہ پھر تو وہ کیا ہوا کہ جب ادھر سے وہ کیا تو اس میں بھی پھر ایسا ہی معاملہ رہا. ایف ایس سی کرنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ چلیں مجھے بھیجنا ان کا نہیں. انہوں نے کہا کہ جناب تم کیا کرو گے، بی اے کر لو گے، لا کر لو گے، لیکن میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا اس میں سے. میں نے پھر ڈیجیٹل میتھس کر کے پھر میں مدرسے کے اس میں سے دوں گا جی جی. تو اس میں سے کیا ہوا کہ پھر یہ جو تھا میں نے جب وہ پڑھ لیا اور ایف ایس سی ہوئی، اچھا ایڈیشنل میتھس کیا، انجینئرنگ میں پہنچ گئے. انجینئرنگ کے اندر پہنچ گئے. اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کیا رہا کہ تقریباً اس میں کافی عرصہ لگ گیا اس طرح ہی ایک کشمکش میں. اور اس عرصے کے اندر بتانا تو نہیں چاہیے، لیکن ایسی حالت کیا تھی کہ نماز تک نہیں تھی میری، نماز تک نہیں تھی، نماز بھی نہیں تھی، کوئی وہ نہیں تھا. لیکن میرے ذہن کے اندر کیا بیٹھ چکا تھا کہ میں نے کیا بننا ہے. میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سوچو کہ میری اسٹرگل کیا تھی مدرسے تک پہنچنے کی. تو وہ جو ہے نا میں نے کہا کہ جی پھر انجینئرنگ میں جب آیا تو پھر میرا حسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہی ہو گیا. پھر داڑھی رکھ لی اور پھر نمازیں شمازیں اور سارا کچھ ظاہری بات ہے دین کی طرف جو تھا نا ایک وہ شوق ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے کیا ہوا، میں نے کیا کیا، میں نے جی وہ پڑھ لیا اپنا ایک جو ہے نا اس میں سے داخلہ لے لیا، مطلب انجینئرنگ کے اندر گیا تو پھر انجینئرنگ کمپلیٹ کی. انجینئرنگ جو کمپلیٹ ہوئی 2004 کے اندر، 2004 کے اندر انجینئرنگ جائے کمپلیٹ ہوئی میری ہے. 2004 میں اچھے مارکس سے سارا کچھ ہوتا، جو رزلٹ آیا تو میں اگلے مہینے مدرسے کے اندر پہنچ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور ایک ایسی خوشی اور ایسا ایک وہ تھا. اور انجینئرنگ میں مارکس بھی الحمدللہ بڑے اچھے آتے رہے. میں نے پوری انجینئرنگ کے اندر کبھی بھی یونیورسٹی نے خود مجھے آفر کی کہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ لیکچر جوائن کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے نا ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لیے باہر بھیج دیں گے، پھر جا کے باہر سے پی ایچ ڈی کر لو جو ہے. میں
मतलब इतनी वो होने के बावजूद हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने मुझे, और फाइनल ईयर में था तो उन्होंने मुझे एक दिन वो कहा तुमने पहला काम ये करना है, तुम यहाँ से निकलोगे, तुम्हारा पहला काम ये होना है कि तुमने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। जो हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे मैकेनिक, तुम्हारा पहला काम ये होगा। आवाज ठीक नहीं है, आवाज का बताइए, आवाज ठीक नहीं है, आवाज देखिए, वॉइस तो ओके है, क्या मसला किया उसमें से। तो पहला काम ये होना चाहिए। अच्छा जी, मैं मदरसे के अंदर पहुंच गया, क्योंकि ब्रेक हो रही है इसका मतलब है उनके पास अपना मसला है वहां पे, ठीक है ना, उनका नेट स्लो है, वहां पे नेट स्लो है। बैकग्राउंड में आवाज जो है ना वो फिर उसकी होगी, या तो यूपीएस की आवाज आ रही होगी। अच्छा जी, वो क्या हुआ, मैं मदरसे के अंदर जी 2004 में पहुंच गया। 2004 मुझे अभी भी याद है, 28 नवंबर 2004, 28 नवंबर 2004 में हमें पहला दिन था क्लास का, जो 28 नवंबर 2004 का। मैं मदरसे में बैठा हूँ और मैंने कहा ना आपको, जिस तरह पिछले सबक में आपको बताया था कि जनाब क्या हुआ, वही जो पहला दिन, पहले ही उसमें बाबे अव्वल सरफे सगीर सुलासी मुजरस सही असबाब पाला या फिलूचू अजर वो जदन मारना, इस एक ही लाइन ने क्या कर दिया था, वो सारी पिछली जो 8-9 साल की वो क्या थे, ख्वाब थे ना, वो सारे के सारे हवा में उड़ा दिए थे 8-9 साल में। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मेरे पास का काम ही नहीं है, ये तो मेरे पास का काम ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, इतना मुश्किल मैं कैसे करूंगा, ये बाबे अव्वल सरफे सगीर क्लासिक में रटे लगाने होंगे तो मैं किस तरह करूंगा, ज़रा भाई असली ज़रबन था वो ला रहे। अच्छा, अब मैं था भी सबसे छोटा था घर के अंदर, तो लाडला था 6 बहन भाइयों के अंदर जो है लाडला। अब वो लाडला हमने तो हमेशा ही बड़ी उसके साथ हो रहे, कभी कोई वो नहीं किया, जो बोला वो सब चीज आ गई, खाना पीना हर तरह से घर के अंदर, ये चीज नहीं खानी तो मम्मी ने कोई और चीज तैयार कर दी, ये बच्चा चलो ये खाए तो सही ना, ये नहीं खाना तो ये नहीं खाना, फला नहीं खाना। तो वो चीजें जो थी चल रही थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी थे तो वहाँ पे हमारे पास खुद ऑप्शन होता था, हमारे पास मैस होता था तो हम खुद जाके खुद वो करते थे कि ये खाना ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। तो वो करते थे। इधर तो क्या था, इधर तो टिंडे आ रहे हैं तो टिंडे भी खाने हैं, और जो है ना कोई और चीजें भी आ रही हैं, जो भी आ रहा है तो खाओ पियो, अब जो है ये तो मदरसा है भाई। इधर तो क्या है, वो था। तो एक और सुबह क्या 7 बजे से बैठो क्लास के लिए, सुबह 7 बजे से बैठो, 7:30 का टाइम, 7, 7:30 का टाइम जो था इस तरह, तो उस टाइम से बैठो और रात 11 बजे छुट्टी हो गई। 11 बजे आप सोने के लिए जा सकते थे, दोपहर के वक्त थोड़ा सा टाइम देते थे कैलकुला के लिए, और फिर जो है ना, फिर उसके बाद फिर जोर के बाद बैठ जाओ असर तक, असर से मगरिब फ्री करते थे, और फिर मगरिब के बाद फिर इशा फिर जो खाने के लिए रात में 11 बजे तक। तो वो मैं जब बैठा हूँ 2-3 दिन ही, जब जमीन पे नीचे बैठना था, और जमीन पे बैठने के लिए, वो बैठने के लिए भी क्या नहीं, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, खास उसमें तशाउद की तरह बैठोगे या इस तरह खास एक वो करेंगे, तो मेरे घुटने जो थे ना जवाब देंगे, 4-5 दिनों के अंदर ही घुटने जवाब देंगे। कि मैं नीचे जो है बाथरूम में मैं जाता था, मैं बैठ नहीं सकता, मैं चीखे मारता था बाथरूम के अंदर, क्योंकि वो बाथरूम भी वहाँ पे वो नहीं होता था, सीट वाला नहीं होता था, तो वो इंडियन जो है स्टाइल के अंदर नीचे जो वो बाथरूम वो, अब मैं बाथरूम में कैसे बैठूं जो है, मुझे अभी भी वो याद है कि मैं बाथरूम में जाके चीखे मारा करता था बैठते हुए, तो मेरे घुटने बैठा नहीं जाता था। हाफिज कुरान था नहीं कि हिफ्स किया होता तो चलो जमीन पे बैठने की आदत हो गई, फिर जो है वो था नहीं कि जी तो बैठ भी नहीं सकते थे। एक हफ्ता जो था ना, एक हफ्ते में जब वो था, तो अब ये अंदर ही अंदर क्या चल रहा था मेरे दिमाग के अंदर, ये एक वो चल रहा था, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, भी छोड़ो ये काम तुम्हारा नहीं है, ये जो है। अच्छा, और फिर क्या होता है शैतान की तरफ से, यार ऐसा कर, कुछ और पहले पढ़ ले, कुछ और पढ़ ले, थोड़ा सा और पढ़ लो, ठीक है ना, अभी तो तुम इंजीनियरिंग करके यहाँ पर आए हो, और तुम्हारा देखो तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले अपनी मैशत को मजबूत कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा,
और फिर क्या करूंगा कि मैं साथ साथ जॉब भी करता रहूंगा, ऐसी कोई चीज को कर लो साथ, जॉब भी हो जाए 2 ढाई 3 घंटे की को करके, और साथ फिर जो है ना मदरसे की भी कोई और ऑप्शन रख लेंगे। ऊपर से अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जी उस जमाने के अंदर मुझे 4 साल कोर्स था जी जाम रशीद के अंदर, जो है कुलियत शरीयत वगैरह, उसमें महीने का 5,000 स्टाइपेंड भी देते थे, 5,000 स्कॉलरशिप भी होता था, और 4 साल कोर्स होता। से मुझे फोन भी आ गया जी जाम रशीद से कि जनाब आप क्या हैं, शॉर्ट लिस्ट है, आप आ जाए एक एक इंटरव्यू के लिए, जो है ना आप जो है ना उसमें से आप आ जाइए। इस्लामाबाद जाना भी इस्लामाबाद था, लाहौर से मैंने इस्लामाबाद जाना था जी उसमें से जाने के लिए। अब मेरे दिल में ना एक वो चल रही, दिमाग के अंदर एक वो चल रहा है, यार ये 8 साल कोई वो नहीं है, कोई वजीफा नहीं है, कोई नहीं है, इधर टींडे भी खाने पड़ेंगे, और चीजें भी, सारी चीजें जो है ना वो चलेंगी, जो खिलाएंगे वही खाना पड़ेगा, कोई वो नहीं है। अच्छा इधर मैंने खाने की बारियां भी करनी होगी, मैंने बर्तन भी जो है ना मैंने वो करने होंगे, दस्तरखान भी साफ करने होंगे। अब ये दिमाग के अंदर क्या चल रही है, पूरी एक वो चल रही थी, कहानी चल रही थी, जो मैं कह रहा हूँ 8 9 साल जो आप एक एक वो ड्रीम को अपनी लेकर आते हो। और मैं, अब यूं समझे कि मैं 80 to 90% क्या हो चुका था, तैयार हो चुका था कि भाई मैं जा रहा हूँ वापस, 80 to 90%। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जी मैं इस तरह जो था ना, मेरे साथ सूरत हाल जो थी ना ये चल रही थी, 80 to 90% में तैयार था भागने के लिए बिल्कुल। हुआ ये कि मेरे उस्ताद जी जो है, उनकी मैं बड़ा उनकी मैं इज्जत और एहतराम जो है करता हूँ, मुफ्ती हसन साहब दाम बरकात जो है, वो उस्ताद जी उम्रा करके आए, बड़े शफीक हैं और बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, और जो है उसमें से उस्ताद जी वो उम्रा करके आए, तो वो बड़े सादा से हैं, लुंगी पहनते हैं, ऊपर सादा से बस कुर्ता पहना हुआ सफेद सा, और नीचे लुंगी पहनी हुई, बिल्कुल देखने से आप कहेंगे कि यार ये तो कोई वो नहीं है, कोई ये तो आम से आदमी लगते हैं। तो साजी उम्र करके आए, वो हफ्ते में 2 दिन एक मदरसे में, जिस मदरसे मैंने पढ़ा वहाँ पे, जामिया अब्दुल्ला बिन उमर में मैंने 2 साल जो है वहाँ पे पढ़ा था, तो वहाँ पे जो है ना वो उषा जी आए। उषा जी जब मिले तो वो उन्होंने कहा देखो अब जब आ गए हो तो जाना नहीं है, उषा जी ने मुझे कहा अब आ गए हो तो जाना नहीं है, और इतनी शफकत के साथ मिले कि मैंने कहा कि भाई अब क्या है, जब ये काम शुरू करती है ना, अब जब आ ही गए हो अब जाना नहीं है। अच्छा मैं रुका क्यों हुआ था, रुका मैं इसलिए था कि मैंने कहा कि यार अगर मैं वापस गया ना तो मेरे दोस्तों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाना है, दोस्तों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाना है। वो मुझे पहले कहते थे यार तू नहीं रह सकता मदरसों के अंदर, तुझे क्या पता मदरसे तूने देखे हुए हैं, फला। मैं कहा नहीं नहीं रह सकता हूँ यार मदरसों में, कौन सी ऐसी बात है, मेरा शौक है, मेरा शौक है। और अब ये सोचो कि पूरी इंजीनियरिंग के अंदर मैंने एक जगह पे भी टेस्ट भी नहीं दिया था, सिर्फ इस वजह से वाले साहब मुझे कभी कहते थे कि तुम टेस्ट तो दे दो यार किसी जगह के ऊपर, अप्लाई तो कर दो, फलां कर दो। मैंने कहा अप्लाई क्या करना, मैंने मैंने जब जाना ही मदरसे के अंदर है, मैंने जॉब करनी नहीं है, तो मुझे अप्लाई करने की जरूरत क्या है, जब मैंने करना ही वो है उसमें से। मैंने कहा आपने, आप वाले साहब ने और वालदा ने कहा था कि भाई तुम्हारी डिग्री होनी चाहिए तो हम तुम्हें इजाजत दे देंगे खुशी से, जो है ना मदरसे की, वो तुम्हें इजाजत दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, डिग्री मैंने आपको क्या ले दिया, विद ऑनर्स मेरी डिग्री आ गई थी जो है ना, और बड़े अच्छे ग्रेड्स के साथ, और बड़ी टॉप मोस्ट उसमें से। मैंने कहा ये देखें जनाब, उसमें से जो है ना मैंने ले लिए। तो वो कभी मुझे कहते थे कि तुम अप्लाई तो, फाइनल ईयर में था तुम्हारे लड़के, कभी एक जगह टेस्ट देने जा रहे हैं, कभी दूसरी जगह टेस्ट देने जा रहे हैं, दूसरी दूसरी जगहों पे। मैं कही मैं करना ही नहीं है, मैं टेस्ट क्यों दूँ। अब ये आप सोचें कि मैं किस उसके साथ डिटर्मिनेशन के साथ आया था किसी काम करने, जो कहते हैं ना सारी कश्तियां जला के, लेकिन वो कश्तियां जलाने के बावजूद एक हफ्ते में क्या हो चुका था, टोटल दिमाग जो था ना वो हो चुका था वापस जाने की वो थी। तो वो ये हालत थी, और लेकिन मैं अब डरता था कि छोड़ के जाऊंगा तो लड़के मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ये देखें तुम्हें पहले ही कहा था। और घर वालों का भी शायद यही एक वो था कि वो भी समझते थे कि ये रह नहीं सकेगा, ये रह नहीं सकता, ये अगर चंद दिन भी रहेगा तो इसको अकल ठिकाने आ जाएगी, इसको पता चल जाएगा कभी कि क्या होता है मदरसों के अंदर, कितनी मुशक्कतें हैं क्या है। तो ये इसलिए जो है ना इसकी अकल ठिकाने आ जानी है तो ये खुद ब खुद आ जाएगा।
लेकिन वो साजी ने जब मुझे वो किया, मैं उधर से क्या हो गया, मजबूत हो गया। मैं उसे मजबूत हो गया, मैंने कहा नहीं भाई, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना। लेकिन वो बड़ा, जो शुरू के मैंने बताया ना, ये जो शुरू के 15-20 दिन जो होते हैं ना, ये बहुत ही एक कश्मकश। हर रोज अपने साथ क्या कर रहा होता था, मैं जंग कर रहा होता था, हर रोज अपने जंग कर रहा होता था। यार ये किधर फंस गए हो तुम, सुबह से लेके रात तक रट्टे पे रट्टा, रट्टे पे रट्टा, रट्टे पे रट्टा। ये जो है ना रोजाना ये काम करना है हमने। और यही जो है ना, मैं टिंडे खा के तो जो है ना, फिर टिंडे खाओ भी, और साथ क्या करो, जो है ना वो दस्तरखान भी साफ करो, फलां भी साफ करो, सबकी खिदमतें भी करो। बारियां लगती थी, लेकिन वो अपने दिमाग में मेरी चल रही होती थी उसमें से। तो वो जी, अब ये सारी चीजें चल जब चली, तो फिर जो मैं रुक गया। अच्छा पहला साल जब मुकम्मल हुआ तो पोजीशन आ गई जी, पहली पोजीशन थी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक जगह से, यूनिवर्सिटी से एक ऑफर आ गई एमबीए की, यूनिवर्सिटी से। वो मैंने ऐसे ऑनलाइन अप्लाई किया तो उनकी तरफ से आ गया, मंथली स्टाइपेंड भी, फुल 2 साल का एमबीए भी कंप्लीट फ्री, हर चीज जो उन्होंने कहा कि आ जाओ भी, एमबीए भी कंप्लीट फ्री हो जाएगा आपका, और साथ जो है ना आपको ये भी मिल जाएगा इस। और जब, अच्छा अब ये नई पट्टी मेरे शुरू हो गई यार, देखो ये चांसेस कभी कभी मिलते हैं, 2 साल का एमबीए हो जाएगा, फ्री होगा, 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, और जो है ना स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा। यार मैं एमबीए कर लूंगा ना तो मेरे स्कोप बढ़ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा पढ़ा लिया करूंगा, और साथ में क्या करूंगा, मैं मदरसा पढ़ लूंगा। और फिर मैं ये अपने आप को कहता यार देख, तुझे आता तो इतना है नहीं है, आता जाता तुझे कख नहीं है, पोजीशन तो तेरी पहली है, लेकिन तुझे आता कुछ नहीं है। तो जब आता कुछ नहीं है तो फिर फायदा क्या है, इससे पढ़ने का फायदा क्या है। तो वो एक वो जो था, तो मेरी फिर वो पट्टी दिमाग के अंदर जो है ना, फिर वो चलना शुरू हो गया, नहीं यार खाता जो है ये छोड़ दो। मैं अच्छा खासा क्या हो चुका था, मेरी वालदा को जब पता चला तो वालदा ने कहा हाँ हाँ फौरन क्या करो, बिल्कुल जो है ना ये बेहतर है, ये बिल्कुल बेहतर है। भाई जो था ना, बड़ा भाई जो है, वो बड़ा सख्त गुस्से हो गया मेरा। उसने लम से फिर एमबीए किया हुआ है, वो बाहर से एमएस भी किया हुआ है इंजीनियरिंग के अंदर, और फिर उसने जो है ना वो बड़ा सख्त गुस्से हो गया मेरे पे। उसने कहा कि तुम जो है ना, अगर पाकिस्तान में एमबीए करना है तो सिर्फ लम्स है, इसके अलावा किसी और जगह से नहीं करोगे, कहीं नहीं करोगे, अगर तुम्हें करना ही है, वरना जो है ये अपना जो काम है। हालांकि वो भी क्या था, मेरे उसमें वो नहीं था कि हक में नहीं था कि मैं ये पढ़ूं सारा। तो ये सारा क्या हुआ, जब वो मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, साल भी गुजर गया, और फिर अब खैर मैं वापस दोबारा आ गया जी, दूसरा साल मैंने पढ़ा। दूसरा साल पढ़ने के बाद एक वो हुआ, दूसरे साल के बाद फिर मैं एक जगह गया मानकोट, वो मैं चला आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ये सुना होगा, जहाँ से मैंने इल्म सर्फ और नाहव पढ़ी है, जो ग्रामर मैंने जो बेसिकली जो आपको कहा ना कि मैंने जो सीखी है, जो मेरे बड़े मोहसिन लोग हैं वो लोग, तो मैंने मुझे जो है ना उन्होंने एक वो दे दिया, कि बड़ी हिम्मत दे दी। तो ठीक है ना, अब क्या हुआ कि जब मैंने वहां से मैंने पढ़ा, फिर हमें कॉन्फिडेंस आने लग पड़ा, फिर हमें क्या होने लग पड़ा था, मैं एक चलने लग पड़ा जो। और आप हैरान होंगे कि मेरी मतलब उला से लेकर दौरे तक जो है ना इस्लाम पोजीशन चलती रही। मेरे घर वाले भी फिर वालदा वगैरह भाई वगैरह इधर लाहौर में शिफ्ट हो गए थे, तो लाहौर शिफ्ट हो गए। तो मेरी जब पोजीशन आया करती थी जामिया के अंदर, मुझे इनाम मिला करता था, जो इनाम मिला करता था तो वो जारी बात है वो उसमें गिफ्ट पेपर के अंदर जो है वो बंद होता था सारा कुछ वो। तो मेरे कमरे के अंदर वो जो था ना वो ऐसे ही पड़ा होता था, वो ऐसे पड़ा, मेरे घर वालों को नहीं पता होता था कि भाई ये मदरसे के अंदर क्या पढ़ता है, ये मदरसे के अंदर क्या पोजीशंस ले रहा है क्या नहीं ले रहा, क्योंकि वो इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। तो बाज दफा ये होता था कि जब कमरे की सफाई वगैरह हो रही होती थी तो फिर पता चलता था कि जनाब अच्छा ये कहाँ से, उस पर लिखा होता ना पोजीशन, पहली पोजीशन है जी फलां जो है दर्जे में। तो वो मुझसे पूछा करते थे कि अच्छा क्या पोजीशन है, क्या रिजल्ट आ गया, मैं कहा जी। मैं ये भी नहीं बताता था घर वालों को, क्योंकि उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी उस चीज के ऊपर, उनको कोई चीज से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। वो समझते थे कि भाई ठीक है जो है उसमें से। तो इस तरह जो है ना, इसलिए
یہ جو تھی نا، یہ ایک آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ یہ آپ کا شروع میں کیا ہوگا، آپ کے اوپر بڑے ایک وہ چلے گا، اور آپ کہیں گے کہ جناب اتنا کیا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے، ہم جو ہے نا اتنی محنتیں کر کے، یا ہمیں کیا ہو جائے گا، یار آرام سے بیٹھو کیوں مشقتیں اٹھاتے ہو، کیا ضرورت ہے، پر دین پہ چلنا ہوتا ہے نا، دین پہ چلنے کے لیے تھوڑا ہی کوئی مولوی بننا کچھ، آپ کو لوگ بھی کہیں گے مولوی بننا کوئی تھوڑا ہی ضروری ہے، عالم بننا تھوڑا ہی کچھ ضروری ہے، عالم بن کے کیا کر لو گے، بس دین پہ چلنا ہے نا، بس دین پہ چلتے رہو بس. وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک اس میں سے ہو گئے. اس لیے میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، جب بھی کوئی وہ آتا ہے تو میں ان کو پہلے سال میں یہی وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں، دیکھو آپ نے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے کبھی بھی اس کو دیکھتے ہوئے کہ جناب مشکلات پیش آ رہی ہے یا ہمیں سمجھ ابھی اس طرح نہیں آ رہی ہے، دو وہ نہیں ہوئے، تو آپ نے چھوڑ نہیں دینا. کچھ چیزیں وقت کے ساتھ کیا ہوتی ہیں، وہ کھلنا شروع ہوتی ہیں وقت کے ساتھ. ٹھیک، تو وقت کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے جو بندہ آگے چلتا رہتا ہے آگے جو ہے نا، وہ اپنی اس کو اپنی ہمت کو کرتا رہتا ہے. اور یہ روزانہ کی ایک جنگ ہوتی ہے آپ کی اپنے اس میں سے. پھر اس کے بعد کیا ہوئے، دس نظامی کرنے کے بعد بھی بڑے حالات آئے، بہت کچھ وہ ہوا، ایک زندگی کی ایک وہ تھی بڑی ایک کٹھن وہ تھی جس سے گزر کے جو ہے نا سارا کا سارا. لیکن جو چیز، جو سکون اللہ تعالیٰ نے دیا، جو مزہ ایک وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سکون زندگی میں رکھا ہوا ہے، کیسے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اسے کوئی پوچھا کہ آپ کیا زندگی میں کیا، آپ کیا کمی محسوس کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار ایک کمی ہے، وہ میں بہت محسوس کرتا ہوں، میں حافظ قرآن نہیں، میں حافظ قرآن نہیں. وہ میں لوگوں سے کہتا ہوں اب دعا کرو کہ میں انشاءاللہ کہ وہ کہتے ہیں اب کریں گے، فرض جو ہے نا داڑھی سفید ہو چکی ہے فلاں جو ہے نا، کہا ہم کریں گے انشاءاللہ. وہ میں نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ، حفظ ضرور کرنا ہے میں نے، جب تک اللہ تعالیٰ نیت میری پکی ہے، ٹائم میرے پاس کبھی بھی ہلکا سا بھی ہوگا، میں نے کرنا ہے حفظ قرآن کرنا ہے. مجھے اور کوئی چیز کی وہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی کسی چیز کی کمی محسوس ہو، فلاں ہو دنیاوی لحاظ سے یا فلاں جو ہے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ نے بھائی یہ ٹھیک ہے چیزیں جو ہے یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھیے بات کو. اس لیے یہ آپ لوگ یہ آج پہلا دن تھا، اس وجہ سے آپ کو صرف ایک تھوڑی سی کیا کر رہے ہیں، میں ڈوز دے رہا ہوں آپ کو. پھر کل سے ہم جو ہے نا اپنا وہ شروع کریں گے، تھوڑا تھوڑا ہم آپ کو جو ہے نا ایک ایک قدم پہ چلانا شروع کریں گے، پھر آہستہ 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 ہم آگے چلتے جائیں گے. اور آپ ایک دیکھیں گے، آپ جو ہے نا آپ جب آپ نے کل ہی اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، پرسوں نہیں دیکھنا. جیسے ہر روز بندہ بچہ اپنے آپ کو ناپنا شروع کر دے میرا قد بڑا ہے کہ نہیں بڑا، قد نہیں ہوتا اس کو. ہم یہ کہتے ہیں بھائی 3 مہینے بعد چیک کرنا، اب 3 مہینے بعد اپنے آپ کو کریں گے اس میں سے، یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہوگا تو ان شاء اللہ آپ لوگ جو ہے نا چل پائیں گے، اور بھی چیزیں سسٹم بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے. جناب استاد جی کبھی ایک کلاس میں توڑتے ہیں، کبھی دوسری کلاس میں توڑتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ 2 دنوں کی بات ہے بچوں، 2 دن میں آپ کو بہت سمجھ آ جائے گی کہ ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیسے جانا کیسے ہے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے چلیں جی بچوں بس پھر